contested subject array. There are many benefits in social media. When you consider its good side, the most crucial one is fantastic education tool. Anyone can access any information they need with a single click. Social media can be used by students to educate themselves on a variety of topics. Furthermore, social media has made live lectures possible. While seated in India, you can listen in on a lecture taking place in a different countries like the America, whatever it may be that. Additionally, as more and more people run away from newspapers, they depend more and more on social media for news. Through, because in the suppose you are, most of them are observing without media and the newspaper చూడకుండా YouTube, etc. Madam? Media ida? Okay. Yes, sir. మీకు మేడం గారు చెప్పారు. And if any, this anyhow because of lack of time, this I have prepared this one. This is the material gathered by me, and I have prepared this one, and I will hand over this paper to your administration authorities, and they will circulate most of people, I think. Anyhow, because అంటే ఇందాక నేను చెప్పింది వసుదైక కుటుంబం అనే వర్డ్ చెప్పాను. వసుదైక కుటుంబం అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఒకటైనప్పుడు అక్కడ మీరు చేయాల్సిన అంటే లెక్చర్ మీరు ఎడ్యుకేషన్లో సపోజ్ నవే డేస్ ఇవి ఏమవుతా ఉందంటే మిస్యూజ్ అవుతూ ఉంది సోషల్ మీడియా. మిస్యూజ్ జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి, హౌ టు రెస్క్యూ, హౌ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్వ్స్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ రెమెడీ ఫర్ అస్. దానికి గాను మనం ఆ యొక్క ఇష్యూ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వితౌట్ ఎనీ అంటే మనం కొంత ఫీల్ అవుతాం, ఏది మనం పోయి చెప్పాలి అన్నా సపోజ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లం అలాంటి కొంచెం వాస్ట్ అంటే ఎట్లుంటాయంటే అవి చాలా అంటే దట్ ఈస్ ద నవే డేస్ ఫేసింగ్ సెవరల్ ప్రాబ్లమ్స్ బై సెవరల్ పీపుల్, బట్ వీ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ those problems, but a new individual person can approach us. They used to say how they are facing such a problems, but a nude, etc., etc., what it may be. In such circumstances, they have to give a complaint to the at least local police also, but they will refer the matter to the concerned cyber crimes, cyber laws, cyber authorities. Then they will initiate necessary action against those culprits, and they will initiate the matter, and subsequently, certainly, they will file a case against those persons who have committed an error or they taking advantage of their positions. So, దాని ప్రకారంగా మీరు అంటే ఏదైనా జరిగినట్లయితే అంటే సెక్షన్ ఆఫ్ లా అవి వాటికి అంటే చెప్పడం అవి కష్టం మీకు, అంటే అవన్నీ కూడా ఈ సెక్షన్ కింద ఈ సెక్షన్ కింద అవి చెప్పేదానికంటే కూడా ఇన్ జనరల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అది ఇన్ జనరల్గా చెప్పిన దాని ప్రకారంగా అయితే మాత్రం అయితే దట్ ఈజ్ అంటే మీరు ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే దట్ ఈజ్ ఇది నాట్ ఓన్లీ దట్ న్యూడ్ ఎక్సెట్రా వాట్ ఎవర్ మే బీ అండ్ ది అదర్ థింగ్స్ ఏమైనా అంటే సపోజ్ థ్రెడ్ చేస్తారు, లేకపోతే థ్రెడ్ చేస్తే మానసికమైన బాధ వస్తుంది. మానసికమైన బాధ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు హౌ టు మెంటల్ ఎగోని వచ్చినప్పుడు హౌ టు సేవ్ దెమ్సెల్వ్స్, దానికి గాను వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా అప్రోచ్ అయినట్లయితే ఎవరైతే కల్పిస్తున్నారో కల్పిని తీసుకొచ్చి యాక్షన్ తీసుకున్న అతని మీద తప్పకుండా ఒక రిలీఫ్ వస్తుందని భావిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ జై హింద్, జై థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir, for your valuable message. Next, I take this opportunity to invite Dr. T.D. Vimla Garu, Adjunct Professor, Acharya Nagarjuna University, to address the gathering. So good. So good afternoon to everybody and respected Minister,
Parsad Garu and other dignitaries of the Commissionerate of Collegiate Education and other faculty and the students of SRR and CVR Government College. ఇందాక నుంచి అసలు మనం సైబర్ క్రైమ్స్ని ఎలా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకున్నారు. నౌ మై ఐడియా ఈజ్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు సోషల్ మీడియా. ఎందుకు మనం సోషల్ మీడియాకి యూత్ అందరం కూడా ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాం? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా? సోషల్ మీడియా మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మెంట్ పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్. సోషల్ మీడియా ఈజ్ for connecting ourselves, this is first thing, and for networking, for understanding the entire world. దీని కోసమే సోషల్ నెట్వర్కింగ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్, నెట్వర్కింగ్, నోయింగ్ అబౌట్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. నెట్వర్కింగ్ లేకపోతే ఆపర్చునిటీస్ మనకి తెలియవు. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సోషల్ మీడియా ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ దిస్. కానీ ఎందుకని మనం సోషల్ మీడియా ఎక్కువ మంది ఎందుకు వాడుతున్నారు? ఎస్పెషల్లీ యూత్ పిల్లలు గంటల తరబడి దాని కింద ఎందుకుంటున్నారు అనేది సైకలాజికల్గా 3 కారణాలు చెప్తాను. ఫస్ట్, ఎందుకని మనం సోషల్ మీడియా ఒకసారి పట్టుకుంటే మనకు టైమే తెలియదు, ఎంతసేపు ఉంటామో. క్లాస్లో ప్రతి 5 నిమిషాలు టైం తెలుస్తుంది. వెరాస్ వెన్ వీఆర్ విత్ సోషల్ మీడియా వీ డోంట్ నో ది టైం. ఎందుకని? సోషల్ మీడియా ఈజ్ డిజైన్ లైక్ దట్. అది ఒక్కసారి మనం చూస్తే మైల్డ్ డోపమైన్ రిలీజ్ అవుతుందండి వెన్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ సోషల్ మీడియా. ఆ మైల్డ్ డోపమైన్ వల్ల దిస్ ఎ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ విచ్ గివ్స్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్టసీ అండ్ హ్యాపీనెస్. అది చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది, రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీ యూస్ టు కంటిన్యూ దట్. ఒక దగ్గర ఆగాం, నెక్స్ట్ 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 అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఒకదాని నుంచి ఒకటి. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. రెండో రీజను ఎందుకు మనం చూస్తాం, ఇట్ ఈస్ డోపమైన్ వల్ల. దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ రీజన్ అండి. మనకేం లేకపోయినా దానివల్ల చూస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. సెకండ్ రీజన్ ఈజ్ బికాస్ మనకి లైఫ్లో చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది, యాంగ్జైటీలు ఉంటాయి, చాలా రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఈ 5 minutes ఎస్, యూజువల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రతి ఇండివిజువల్కి, అకాడమిక్ కావచ్చు, ఫ్యామిలీ కావచ్చు, ఏదైనా రకరకాల సమస్యలకి, స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతుంటాం. ఈ స్ట్రెస్లో నుంచి బయటపడాలంటే ద వెరీ బెస్ట్ ఈజీ అండ్ ఏ మెషర్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ సోషల్ మీడియా. ఎక్కువ మంది స్ట్రెస్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడం కోసం దీన్ని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ యూత్ వాడుకుంటున్నారు. దీస్ ఆర్ ది చాలా మందిలో కూడా రకరకాల స్ట్రెస్ ఉన్నాయి. అకాడమిక్ ఉంది, ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో అని స్ట్రెస్, ఉద్యోగం వస్తుందో రాదో స్ట్రెస్. దర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెసార్స్. ఈ స్ట్రెసార్స్ని ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి సోషల్ మీడియా వాడుకుంటున్నారు. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఆస్పెక్ట్. థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఈజ్ కొంతమందికి సోషల్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. మీరు క్లాస్లోకి వెళ్తే చాలామంది మాకు భయం అండి, మేము మాట్లాడలేము అంటారు. దిస్ ఈజ్ సోషల్ యాంగ్జైటీ. To overcome this social anxiety, they will connect with social media. ఆ యాంగ్జైటీని ఓవర్కమ్ అవ్వడం కోసం సోషల్ మీడియాకి ఎక్కువ టైం కనెక్ట్ అవుతున్నారు. సో దిస్ ఇంత మటుకు బాగుంది. ఈ 3 రకాలుగా మనం దేనికి కనెక్ట్ అవుతున్నాం అన్నది ప్రతి స్టూడెంటు ఆలోచించుకోవాలి. ప్రతి స్టూడెంట్ ఏ కారణంతో ఆర్ వి రియల్లీ కనెక్టింగ్ ఫర్ ఎడ్యుకేటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, ఫర్ అవర్ గ్రోత్. నేను పెరగడాని కోసం, నా గ్రోత్ కోసం నేను కనెక్ట్ అవుతున్నానా? స్ట్రెస్ని ఓవర్కమ్ అవడానికి కనెక్ట్ అవుతున్నానా? సోషల్ యాంగ్జైటీని పోగొట్టుకోవడానికి కనెక్ట్ అవుతున్నానా? వాట్ ఆర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్లీ వాచింగ్ దిస్ సోషల్ మీడియా అనేది ఎవరికి వాళ్ళు ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఒక్కసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీ ఏజ్ అడలసెంట్ అండ్ 20 అడల్ట్హుడ్లో యూ విల్ బికమ్ ఇంపల్సివ్. ఏది వస్తే దాన్ని క్లిక్ చేస్తారు. ఇందాక మేడం చెప్పారు. ఇక్కడ ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ వల్ల యు ఆర్ ఇన్వైటింగ్ ట్రబుల్స్. డోంట్ బీ ఇంపల్సివ్ వైల్ యూజింగ్ యువర్ మొబైల్. బీ కాన్షియస్, అలర్ట్.
అండ్ రెగ్యులేట్ చేసుకోవాలి మనం. యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ యువర్ సోషల్ మీడియా. మీరు ఎంత బాగా మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే దట్ హెల్ప్స్ యూ ఫర్ యువర్ సక్సెస్. దాంట్లో ఉన్నంత ఇన్ఫర్మేషన్ టీచర్గానే ఎవరూ ఇవ్వలేము. అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ఫ్రమ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్. కానీ హౌ ఫర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్, హౌ ఫర్ వీఆర్ మేనేజింగ్ ఇట్, దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రాస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంపల్సివ్గా ఎప్పుడు కూడా సోషల్ మీడియాని వాడద్దు. ఇంపల్సివ్నెస్ అండ్ క్యూరియాసిటీ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఏజ్. ఎక్కువ ట్రబుల్స్లో ఉండేది యూత్ అండ్ యంగర్. ఇందాక మేడం చెప్పారు, ఒకటి ఎమోషనల్స్, మీ ఎమోషన్స్ని వాడుకుంటున్నారు. ఫైనాన్స్ అండ్ ఎమోషన్స్, దీస్ ఆర్ ది టూ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ వేర్ యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇంకా దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎలా మీరు మేనేజ్ చేసుకోవాలి సోషల్ మీడియా. దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ విత్ ద లిమిటెడ్ టైమ్ ఐ ఆమ్ టెలింగ్ అబౌట్ ద అదర్ థింగ్ ఆన్ సైబర్ బుల్లీయింగ్. సైబర్ బుల్లీయింగ్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, సోషల్ మీడియాలో రకరకాల మీకు షేమ్ఫుల్గా ఉండేటువంటి మెసేజెస్, వీడియోస్, ఇలాంటివన్నీ మిమ్మల్ని హర్ట్ చేసేటువంటి వీడియోస్ కావచ్చు, మెసేజెస్ కావచ్చు, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ సైబర్ బుల్లీయింగ్. మీ అందరికీ తెలిసిందే. సైబర్ బుల్లీయింగ్ వల్ల సైకలాజికల్గా ఏమవుతుందంటే ది పర్సన్ విల్ బికమ్ వెరీ డౌన్. అంటే ఎవరన్నా మనం ఏమన్నా అంటే, ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఒకసారి సోషల్ మీడియాలోకి వెళ్తే ఇట్ గోస్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. మన కంట్రోల్లో లేదు. మన గురించి నెగటివ్గా ఉండి షేమ్ఫుల్ థింగ్స్ వరల్డ్ అంతా వెళ్ళిపోతున్నాయి. మన చేతిలో ఏముండదు. దట్స్ క్రియేట్స్ లాట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ వస్తుంది. మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితి. దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు డిప్రెషన్. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎంత దూరం పోతుందంటే, దాన్ని మనం అడ్రస్ చేయకపోతే సైబర్ బుల్లీయింగ్, దెర్ ఆర్ కేసెస్ ఆఫ్ సూయిసైడ్ ఆల్సో. ఆ షేమ్ని, అవమానాన్ని తట్టుకోలేక సూయిసైడ్ చేసుకున్నట్టు ఉన్న నెంబర్ కూడా డే బై డే ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ బై మోర్ దెన్ 20% ఇన్ ముంబై. దిస్ ఇయర్ లేటెస్ట్ న్యూస్. కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏంటి? సైబర్ బుల్లీయింగ్ ఎవరైనా, అది మన చేతిలో లేదండి. ఎనీబడీ కెన్ బికమ్ ఏ విక్టిమ్ ఆఫ్ సైబర్ బుల్లీయింగ్. ఎనీబడీ కెన్ బికమ్, ఎవరైనా కావచ్చు. అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇమ్మీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ఎన్ అడల్ట్ whom you are having trust. మీకు బాగా ఒక నమ్మినటువంటి వ్యక్తిని, అడల్ట్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ యువర్ పేరెంట్స్, ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. పేరెంట్స్తో మేము చెప్పుకోలేమండి అనుకున్నప్పుడు ఏ ట్రస్టెడ్ టీచర్, ట్రస్టెడ్ అడల్ట్, మీరు ఎవరినైతే నమ్ముతారో ఆ అడల్ట్కి ఇమీడియట్గా ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం. దట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు దాంట్లో నుంచి ఇంకా ఇరుక్కుపోకూడదు. యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అడల్ట్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత ఇది నేనే విక్టిమ్ కాదు, ఎనీబడీ కెన్ బికమ్ ఎ విక్టిమ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ ఇండివిజువల్కి ఉండేటువంటి స్ట్రెస్ అలాంటిది ఈ సైబర్ బుల్లీయింగ్కి కూడా రీజన్ అవుతుందండి. ఒకసారి అగ్రెషన్ వస్తుంది, కోపం, ఇలాంటివన్నీ కూడా దే విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ యాజ్ సైబర్ బుల్లీయింగ్. సైబర్ బుల్లీయింగ్లో కనిపిస్తుంటాయి. నా సోషల్ స్టాటస్, సంబడీ ఈజ్ డామినేటింగ్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ స్ట్రగుల్ విత్ సొసైటీ, స్ట్రగలింగ్ సొసైటీ ఉంటుంది. నా ప్రెస్టేజ్ పోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సైబర్ బుల్లీయింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అది ఎందుకు చేస్తున్నారనేది మనకు అవసరం లేదు. మనం విక్టిమ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ యూజింగ్ ఆల్ ద టెక్నిక్స్ గివెన్ బై ప్రైవేట్. మేడం చాలా చెప్పారు, సెక్యూరిటీస్ని ఎలా మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అవన్నీ చెప్పారు. వాటిని అన్నిటినీ యూజ్ చేసుకొని బయటికి రావాలి. అంతేకాని డోంట్ బీ రియాక్టివ్ టు ద బుల్లీయింగ్. సైబర్ బుల్లీయింగ్కి రియాక్ట్ అయ్యి వాడొక మెసేజ్ పెడితే మనం ఇంకో మెసేజ్ పెట్టి రియాక్ట్ అవ్వద్దు, రెస్పాన్సివ్గా ఉండండి. రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ అండ్ విషస్. సో డోంట్ రియాక్ట్ టు ద సైబర్ బుల్లీయింగ్. Immediately consult adults, or there are so many departments and law is protecting you, and the government has given lot of support for this. So you can make an effort to meet them and get the solution. అంతే తప్ప వాళ్ళు ఒకటి పెట్టారని మీరు ఒకటి పెట్టారనుకోండి, ఇలాంటివి ఏమవుతుందంటే రియాక్ట్ అవ్వకూడదు, రెస్పాన్సివ్గా ఉండాలి సైబర్ బుల్లీయింగ్లో. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. డోంట్ రియాక్ట్ టు ద
బులియింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ డోంట్ డూ దట్. అట్లా అని మీరు దానికి అసలేం రెస్పాండ్ చేయకుండా డిప్రెషన్లోకి, యాంగ్జైటీకి పొమ్మని చెప్పట్లా. ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ఏ అడల్ట్. సో దీస్ ఆర్ ది 2 precautions. What I want to tell you is manage your social media with కాషస్గా మేనేజ్ యువర్ సోషల్ మీడియా. మీకు కావలసినవి మాత్రమే ఎంటర్ అవ్వండి. క్యూరియాసిటీతో ఇంపల్సివ్గా వచ్చిన ప్రతిదీ మనం ప్రతిదీ రెస్పాండ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యూజింగ్ your mobile and social media is one thing. If anything happens, immediately report, including cyberbullying, to the adults or the department which is taking care of everything. So thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి టీడీ విమల గారికి ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాల తరఫున ధన్యవాదాలు. తర్వాత మనకి స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు. మినిస్టర్ సార్ చాలా బిజీగా ఉంటారు, బట్ స్టిల్ సార్ వాంట్స్ టు లిజన్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. ఎందుకంటే మీకు ఎంతవరకు అర్థమవుతోంది. రియల్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. సో రైట్ టైంలో రైట్ టాపిక్ని సార్ చూస్ చేసుకొని మన కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్కి లెటర్ పంపించడం జరిగింది. ఈ సైబర్ బులియింగ్ మీద, మిస్యూజ్ అండ్ అబ్యూస్ ఇన్ సోషల్ మీడియా మీద స్టూడెంట్స్కి పర్టికులర్లీ హూ ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్ ఫర్ ద నేషన్. సో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అనేటువంటిది ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఆల్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్లో ఈ యొక్క అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పారు. సో బేసింగ్ ఆన్ దట్ సార్ మన కాలేజ్కి విచ్చేస్తారు. కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ రెడీ టు టాక్. వేర్ ఇస్ హీ? యా, ఎవరైనా మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారమ్మా? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ, ఎయిదర్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్. ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే సార్ మీ నుంచి వినాలని ఆశపడతా ఉన్నారు. సో వక్తలందరూ కూడా చెప్పినట్లుగా ఎవ్రీవన్ కెన్ బికమ్ ఎ విక్టిమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ దట్. మేడం, స్టూడెంట్స్ ఇదేదో మీటింగ్ లాగా అనుకోకుండా దయచేసి ఫ్రీగా మాట్లాడండి. వాట్ ఎవర్ ఫీలింగ్స్ యూ హ్యావ్ ఆన్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా, లేకపోతే పిల్లలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి కానీ, లేదా ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలి, మీరు గైడెన్స్ ఇవ్వండి మాకు. సో అందుకు ఈ మీటింగ్ పెట్టాను చెప్తే, ఇక్కడ క్లాసెస్ చెప్తాను, మీ టీచర్లు మీకు చెప్తానే ఉంటారు రోజు. సో కాబట్టి కొంచెం ముందుకు వస్తే బాగుంటుంది స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వాళ్ళు రెడీ అవ్వండిరా. నా పేరు వెంకట్ మహేష్, బీఎస్సీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ ఆల్రెడీ మనకు చెప్పారు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి, నిరుపయోగాలు ఏంటి అని. ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టయితే మన మేడం గారు కానీ అందరు కానీ సోషల్ మీడియా వల్ల ఈరోజు యువత ముఖ్యంగా దయచేసి ఒక 5 నిమిషాలు క్లారిటీగా వినండి. ఎందుకంటే ఈరోజు సోషల్ మీడియా వల్ల యువత బానిసలుగా తయారవుతున్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా లోన్ యాప్స్ వల్ల మీ సమాచారాన్ని మీరే వాళ్ళకి మీ చేతుల ద్వారానే ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు లోన్ కట్టట్లేదు అని చెప్పి మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నారు? ఎందుకు చేస్తున్నారు? మీ అందరికీ మీరే మీ సమాచారాన్ని ఇస్తున్నారు. మీరు కట్టలేని పక్షంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మిమ్మల్ని వీళ్ళు ఎలా కట్టరో చెయ్యరు, ఎలాగలా ఎథికల్గా హ్యాక్ చేయాలి అని ఎథికల్గా హ్యాక్ చేసి కొంతమంది మీ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బుల్ని తీసుకుంటున్నారు. ఒకవేళ కట్టలేని పక్షంలో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మీ కాంటాక్ట్స్ని, మీ ఫైల్స్ని, మీ ఇమేజెస్ని అన్నీ తీసుకెళ్ళి మార్ఫింగ్ చేసి వాళ్ళే మీకు సెండ్ చేస్తున్నారు. రీసెండ్ చేసి మీరు ఎలా అయినా కట్టాల్సిందే, కట్టకపోతే మేము మీ కాంటాక్ట్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మీ న్యూడ్ ఫోటోలు పెడతాం, అది ఇది అని చెప్పి మిమ్మల్ని హెరాస్మెంట్ చేస్తున్నారు. దాంతో మీరేంటి చాలామంది పోలీసులు కన్సల్ట్ అవ్వకుండా, లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా, ఏమి చేయకుండా మీ అందరూ మీరే నిర్ణయాలు తీసేసుకొని ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఒక మనిషి బ్రతకడానికి హక్కు ఉంది, అలానే ప్రాణం తీసుకునే హక్కు ఆ మనిషికి లేదు ఈ సమాజంలో. అలాంటప్పుడు మీరు అలాంటి నిర్ణయాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు? మరంతా ముఖ్యంగా యువత, ముఖ్యంగా అబ్బాయిలు. ఇప్పుడు బెట్టింగ్ యాప్స్ చాలా అంటే చాలా వచ్చినాయి, ఒకటి కాదు అనేక బెట్టింగ్ యాప్స్. మీరు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ చూస్తున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్క యాడ్ వచ్చింది.
సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక వీడియో చూశారు, ఆ వీడియో అయిపోగానే మీకు యాడ్ వచ్చింది. యాడ్ ఏంటంటే ఫేస్బుక్ తన స్వలాభం కోసం, తన లాభం కోసం యాడ్స్ని ఇంటిమేట్ చేసిద్ది. మీరేంటి ఒక బుక్కీ కీపరు అది ఇది అని చెప్పి, బుక్కీలు అది క్రికెట్ అనేది ఒక గేము, దాంట్లో జోదం అనేది ఉండదు. క్రికెట్ని గేమ్లోనే చూడండి, జోదంగా మార్చుకోవద్దు. ఎందుకంటే అలా మార్చుకోవడం వల్ల అనేక మంది జీవితాలు నాశనం అయిపోయినాయి. మరంత ముఖ్యంగా ఏంటంటే లోన్ యాప్స్కి, క్రికెట్ బెట్టింగ్ యాప్స్కి గురవద్దు. అనేక మంది యువత ఏం చేస్తున్నారంటే బెట్టింగ్ యాప్స్కి లోన్ అయ్యి ఆ బెట్టింగ్లో డబ్బులు పోగొట్టుకోవడం వల్ల లోన్ యాప్స్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఆ లోన్ యాప్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాగానే ఇస్తారు. ఇప్పుడు 1000 సపోజ్ 1000 తీసుకున్నారు అనుకో, లోన్ యాప్ ఆల్రెడీ 900 మీకు ఇచ్చిద్ది, 100 ఫస్టే కట్ చేసుకునిద్ది. కానీ లోన్ యాప్స్ ఏంటి, మళ్ళీ మీ 100 కడతారు, అయినా కానీ మీరు ఇంకా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా డబ్బులు మనీ పే చేయాలి, అది ఇది, లేకపోతే మీరు 100 ఫోటోలు పెడతాం అది ఇది అని చెప్పి మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారాన్ని తీసుకొని మిమ్మల్ని వేసేస్తారు. అలాంటప్పుడు మీరు ఎవ్వరూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మహత్యలకు గురవద్దు. క్రికెట్ బెట్టింగ్ మరియు లోన్ యాప్స్ వల్ల ఈరోజు దేశంలో యువత మొత్తం అనేక మంది ఆత్మహత్యలకు గురవుతున్నారు, ముఖ్యంగా యువత. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే, ఇప్పుడు మనకి పెద్దలందరూ చెప్పారు స్వాతంత్రంలో యువత ముఖ్య పాత్ర వహించారని. అలాంటి యువత ఈరోజు ఎలాంటి వాటిలో యూజ్ చేస్తున్నారంటే టైం మొత్తాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్నే మీరు తీసుకోండి, మీకు అవసరం లేని ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు తీసుకోవద్దు. ముఖ్యంగా అబ్బాయిలు, ఎందుకంటే ఈరోజు సెక్సువల్ యాప్లు చాలా అంటే చాలా వచ్చినాయి. ఈజీ మనీ, ముఖ్యంగా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఈజీ మనీ. మనీ కోసం ఈరోజు సమాజంలో ఎంతటి దారుణానికైనా ఒడగట్టే వ్యక్తులు తయారవుతున్నారు. మీరు చూస్తున్నట్టయితే సొంత తల్లిదండ్రులను సైతం తీసుకెళ్ళి నడు రోడ్లో వదిలేసి మాకు సంబంధం లేదు అని ఆస్తి పేపర్లు తీసుకున్నాక వదిలేసే సమాజం ఇది. అలాంటి సమాజంలో మీ సమాచారాన్ని వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంచితే ఆ సమాచారం మీ దగ్గర భద్రతగా ఉండిద్దా? వాళ్ళ దగ్గర చెప్పండి, భద్రతగా ఉండదు. కాబట్టి మీ సమాచారాన్ని గోప్యంగా మీ దగ్గరే ఉంచుకోండి, ఎందుకంటే ఇది మరింత ముఖ్యం. మీ సమాచారం మీ దగ్గర లేనప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఎథికల్ హ్యాకింగ్, ఈరోజు డబ్బుల కోసం అందరూ హ్యాకింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు. హ్యాకింగ్ మంచిదానికే ఉపయోగపడాలి, అంతేకాని హ్యాకింగ్ గురయ్యడం వల్ల అనేక మంది సెలబ్రిటీలు సైతం ఫోన్లని ఈరోజు హ్యాక్ గురవుతున్నాయి. వారు ఎంత మానసిక శోభకు గురవుతున్నారో మీరు ఎవ్వరికి అర్థం కావట్లా. ఈరోజు మీరు సెలబ్రిటీలు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు, ఏమి అవ్వదు ఏం కాదనుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళ సమాచారాన్ని గోప్యతగా ఉంచుకోవడానికి వాళ్ళు అనేక ప్రయత్నిస్తారు. సెలబ్రిటీలు ఎవరు సోషల్ మీడియాని ఎక్కువగా వాడరు, మన పాత పద్ధతిలోనే ఉంటారు. కాబట్టి దయచేసి సోషల్ మీడియాకి ఎడిట్ అవ్వకుండా దూరంగా ఉండండి. లోన్ యాప్స్కి మరింత ముఖ్యంగా క్రికెట్ బెట్టింగ్ యాప్స్కి చాలా అంటే చాలా దూరంగా ఉండండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీకి దగ్గర ఉండి మీకు ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఉంటే స్కూల్లో టీచర్స్కి, కాలేజీలో టీచర్స్కి షేర్ చేసుకోండి. ఇంకా ముఖ్యంగా మీ అన్నలో, మీ చెల్లెల్లో, మీ ఫ్యామిలీస్తో, రిలేటివ్స్తో కొలాబరేట్ అయ్యి వాళ్ళతో సమాచారాన్ని పంచుకోండి. ముఖ్యంగా మరొక ముఖ్యమైన విన్నపం ఏంటంటే, అమ్మాయిలు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అపరిచిత వ్యక్తులు పరిచయం అవుతారు. ఫస్ట్ మంచిగా మాట్లాడటం చేయడం ఇంకా మంచిగా బాగానే ఉంటారు. తర్వాత ఏంటంటే ఇన్స్టా కదా ఉంది కదా అని చెప్పి అక్కడికి రా ఇక్కడ రా అని చెప్తారు. దయచేసి వాటికి గురిగా ఇచ్చి మీ భవిష్యత్తుని పాడు చేసుకోవద్దని కోరుకున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రధానోపాధ్యాయులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సో చాలా ధైర్యంగా మన ముందుకు వచ్చి తన యొక్క ఒపీనియన్స్ అని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసినందుకు ఏ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. Yeah. Next, I invite another student from SRR College to speak on cyber crimes. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, వేదిక ముందు కూర్చున్న పెద్దలకు నమస్కారాలు. నా తోటి విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్న టాపిక్ సోషల్ మీడియా. ప్రతి ఒక్కరు, చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరి చేతుల్లో మొబైల్ ఫోన్స్ ఉంటున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ సోషల్ మీడియా యాప్స్ వాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇప్పుడు అకౌంట్ ఎవరికి లేదు ఒకసారి చెప్పండి. అందరికీ ఉన్నాయి, మాట వరుసకు మాత్రమే లేవు అని చెప్తారు. ఒక మాట చెప్పాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ అబ్బాయిలు ప్రైవేట్ అకౌంట్, పబ్లిక్ అకౌంట్ ఎలాగ కావాలంటే అలా వాడుతున్నారు. ఏ అమ్మాయి ధైర్యంగా పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆన్ చేసుకొని వాళ్ళ ఫోటోలు సెండ్ చేయగలుగుతుంది? చేయలేదు. ఎందుకు అంటే అది పబ్లిక్ అకౌంట్ అయినా ప్రైవేట్ అకౌంట్ అయినా ఒక ఫోటో అమ్మాయిది ఉంటే చాలు ఆ అమ్మాయి జీవితం నాశనం అవ్వడానికి.
ఎందుకు అంటే తన మిత్రులే, తోటి మిత్రులు, అబ్బాయిలు అవ్వచ్చు అమ్మాయిలు అవ్వచ్చు, వాళ్ళ మీద ఏమి నచ్చకపోయినా చాలు ఒక ఫేక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం, రిక్వెస్ట్ పెట్టడం, అబ్బాయిలాగో అమ్మాయిలాగో మాట్లాడడం, ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ తీసుకోవడం, వాళ్ళని బెదిరించడం. ఇది చేయకపోతే నీ ఇలా పెడతాము, ఇలా పాడు చేస్తాము, ఇలాగా అని చెప్పని. ఆ ఒక్కటి చాలు అమ్మాయిలు భయపడడానికి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు పబ్లిక్ అకౌంట్ కాకుండా ప్రైవేట్ అకౌంట్ వాడుతున్నారు. కానీ ఇన్స్టాల్ వల్ల ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఆ స్క్రోల్ చేసే టైం అసలు తెలీదు. అది గంట అవ్వచ్చు, 2 గంటలు అవ్వచ్చు. దానికన్నా సోషల్ మీడియా అనేది ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్కే కాదు, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా, ఇన్ఫర్మేషన్ పరంగా ఎన్నో విధాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఏ వస్తువైనా, ఏ సోషల్ మీడియా అయినా, ఏ యాప్ అయినా మంచికి ఉపయోగపడుతుంది, చెడుకి ఉపయోగపడుతుంది. అది మన మైండ్ సెట్లో ఉంటుంది. మనం తప్పు చేయాలి అంటే చేసేయచ్చు. కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మన తల్లిదండ్రులు ఎందుకు మనకి అంత నమ్మి ఫోన్ ఇస్తున్నారు, మనం ఏ యాప్ వాడుతున్నా కూడా వాళ్ళు ఎందుకు చెక్ చేయట్లేదు అని. ఎందుకంటే మన మీద నమ్మకం. ఒక తప్పు పని చేసే ముందు మీ గురించి కాకుండా మీ భవిష్యత్తులో మీ తల్లిదండ్రులు ఎలా అవమానపడకుండా ఉండాలో ఆలోచించండి. ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అది ఈరోజు మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాము. అలాగే మీరందరూ గమనించి సోషల్ మీడియాను మంచి కోసం ఎలా ఉపయోగించాలి అని నేర్చుకోండి. చెడుకైనా మంచికైనా మనం ఆలోచించేదే. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, Ma, for your good awareness on these cyber crimes. Next, I invite Dr. Kavita, who is representing Commissionerate of Collegiate Education and acting as OSD for IT, to give some tips regarding these cyber crimes. Honorable Minister Parthasarathy Garu, all the other dignitaries on the dais, of the dais, and my dear students. First, I'd like to thank Minister Sir for recognizing the need of the hour and for forecasting the problems we are going to face in the future. రేపొద్దున మన సొసైటీ పిల్లలు అందరూ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయకూడదు అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మొత్తం అక్రాస్ స్టేట్ అన్ని కాలేజెస్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి అని చెప్పారు. సో ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫ్రమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ RCCE. అండ్ దెన్ జస్ట్ ఐడ్ లైక్ టు షేర్ సమ్ టిప్స్. ఆల్రెడీ ఇప్పటిదాకా మేడం వాళ్ళందరూ మాట్లాడారు. సో మనకు తెలుసు ఇప్పుడు కదా, ఏ లింక్ అయితే ఆ లింక్ క్లిక్ చేయొద్దు అని. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టిప్. మీరు పేపర్లో చూసుంటే PM కిసాన్ యోజన .apk ఫైల్ ఈ మధ్యనే చాలా షేర్ అయింది. ఒక రైతు 1,50,000 పోగొట్టుకున్నారు అని. PM కిసాన్ యోజన అని కనిపించగానే మేబీ అది PM గారే ఇచ్చారు అనేసి అది భ్రమపడి ఆ లింక్ క్లిక్ చేశారు. కాకపోతే లింక్ క్లిక్ చేసే ముందు అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏ గ్రూప్లో షేర్ అయింది, అది అథెంటికేటెడ్ పర్సన్స్ పంపించారా లేకపోతే ఎవరు పడితే వాళ్ళు పంపించారా అనేది ఒకటి మనం ఎప్పుడూ వెరిఫై చేసుకోవాలమ్మా. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టిప్. అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ do not use same password to each and every account you have. ఉన్న అకౌంట్స్ అన్నిటికీ ఒకటే పాస్వర్డ్ వాడద్దు. ఇది నేను మా క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు మా పిల్లలు ఏమన్నారంటే, మేడం 100 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, 100 రకాల అకౌంట్స్, 100 పాస్వర్డ్స్ ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అవన్నీ మేము రాసుకోవాలా అని. అవసరం లేదు. యూస్ 3 to 4 పాస్వర్డ్స్. ఒక 3 to 4 పాస్వర్డ్స్ ఎలాగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ సోషల్ మీడియా, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ లాంటి అన్నిటికీ ఒక పాస్వర్డ్ యూస్ చేసుకోండి. బ్యాంకింగ్ యాప్స్ అన్నిటికీ ఇంకొక స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ యూస్ చేయండి. ఫేస్బుక్కి వాడిన పాస్వర్డ్ బ్యాంక్ యాప్స్కి వాడకూడదు. ఎందుకంటే అవి చాలా సోషల్ మీడియా పాస్వర్డ్స్ని ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. బ్యాంక్ పాస్వర్డ్స్ని క్రాక్ చేయడం కష్టం. కానీ మనం సేమ్ పాస్వర్డ్ బ్యాంక్ వాటికి, కాలేజ్ వాటికి, అన్నిటికీ, సోషల్ మీడియాకి అన్నిటికీ ఒకటే పాస్వర్డ్ ఉంటే ఈజీగా విక్టిమ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కాలేజ్ రిలేటెడ్ ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి, కాలేజ్ రిలేటెడ్ అన్నిటికీ. అలానే సోషల్ మీడియా అన్నిటికీ ఇంకొక పాస్వర్డ్.